frequency spectrum, and type of FM. Okay, so we have discussed the formula for bandwidth calculation of frequency. Actually, I have told you yesterday that another formula I will tell, but it is not required to unnecessarily increase the confusion. So you can refer only this formula to calculate the bandwidth of FM. मग आता मी सांगितलं तुम्हाला फॉर्म्युला तुम्हाला सेपरेटली क्वेश्चन मध्ये तर विचारत नाही. Based on that, MCQ can be asked. So what is the formula for calculation of bandwidth of FM? So it is calculated as twice 2 in bracket maximum frequency deviation plus highest modulating signals frequency. So that is del max plus FM max, and that addition that is multiplied by 2. By using that formula we are getting the bandwidth of FM. That first point we have discussed, and next point we have discussed two types of FM. What are the two types of FMs that we have discussed, and what is the difference? Can anyone brief shortly? Narrow band and wide band FM signals. What is the difference? Yes, Ganesh, you are Narrow band absent for just a minute. You are absent for yesterday's lecture, Ganesh. Ganesh Yes, Kavle. ma'am. Hmm. Yes, yes. Listen that video and get it clear what your points you have missed. Okay. Yes. Yes, Meenakshi, continue. नॅरो बँड मध्ये त्याची बँडविड्थ स्मॉल असते आणि वाईड बँड मध्ये बँडविड्थ लार्ज असते. नंतर नॅरो बँड मध्ये डेल मॅक्स 5 किलो हर्ट्स आहे आणि वाईड बँड मध्ये 75 किलो हर्ट्स. नॅरो बँड मध्ये एफ एम मॅक्स 3 किलो हर्ट्स आणि वाईड बँड मध्ये 18 किलो हर्ट्स. नॅरो बँड मध्ये मॉड्युलेशन इंडेक्स लेस दॅन 1 असतो आणि वाईड बँड मध्ये मॉड्युलेशन इंडेक्स ग्रेटर दॅन 1 असतो. bandwidth of wide band is 13 times greater than narrow band. Okay. So intentionally I had not shared the screen. Now is it visible? Okay, good. So these points, screen is visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So these points we have discussed yesterday, bandwidth formula and two types of FM. मग याच्यावरती मिळून एक क्वेश्चन तुम्हाला विचारला जाऊ शकतो किंवा सेपरेटली द क्वेश्चन कॅन बी आस्क्ड बेस्ड ऑन नॅरो बँड FM अँड वाईड बँड FM. त्याचा शॉर्ट फॉर्म आहे NBFM and WBFM. that stands for narrow band and wide band FM signal. ओके, दोन्ही मध्ये बेसिक वर्किंग प्रिन्सिपल सेम आहे, फक्त ह्याच्यामध्ये नॅरो बँड मध्ये ह्याची बँडविड्थ कमी असते, त्यामुळे त्याच्या ज्या काही रिस्पेक्टिव्ह व्हॅल्यूज आहेत, कुठल्या व्हॅल्यूज, मॉड्युलेशन इंडेक्स, मॅक्झिमम मॉड्युलेटिंग सिग्नल फ्रिक्वेन्सी आणि फ्रिक्वेन्सी डेव्हिएशन, ह्या व्हॅल्यूज नॅरो बँड FM मध्ये कमी असतात. whereas in case of wide band FM signal these values are more and bandwidth is approximately 13 times greater as compared with the narrow band FM signal. Okay, so these are the points that we have discussed yesterday. Today we are going to see the next important points, FM generation method. Okay, so next point we are going to discuss, that is FM generation methods. How to generate the FM signal. आता AM जनरेशन मध्ये कुठल्या मेथड बघितल्या होत्या आपण? AM मध्ये 3 टाइप मध्ये डिवाइड केलं होतं आपण त्याला परत. बेसिक AM जनरेशन, DSBSC generation and SSBSC generation. So we have divided it into 3 types. So we have seen the which 2 methods for AM signal generation? Can anyone tell? What are the methods for AM signal generation? Linear and non. Linear and non-linear. Okay. So out of that, tell one example of linear method.
लिनियर मेथड मध्ये कुठली मेथड बघितली होती आपण? What was the method under linear modulation? Okay, you just revise. Multiplier modulator. What? Multiplier modulator. मल्टीप्लायर मॉड्युलेटर. आणि नॉन लिनियर मध्ये Switching modulator. which one? Switching modulator. No, I am not able to hear properly. Switching modulator. काय सांगताय तुम्ही? मला उत्तर कळेना तुमचं. कॅन यू टाइप, शिवानी? Yes, ma'am. Okay, switching modulator you are saying. Okay. Yes. So you just revise that methods for AM generation. Now we will come here for FM generation methods. So basically FM generation methods जे आहेत त्याचं बेसिक क्लासिफिकेशन दोन टाइप मध्ये करतो आपण, डायरेक्ट मेथड अँड इनडायरेक्ट method. Okay, so I will just write something in the word file so that it will be clear. Okay, so there are some other sites also which I am going to use so that your concept will be more clear simultaneously while explaining these points. Okay, so first I will explain it on the word. दोन टाइप मध्ये क्लासिफिकेशन होतं FM जनरेशन मेथडचं, डायरेक्ट मॉड्युलेशन आणि इनडायरेक्ट मॉड्युलेशन. Okay, so just see here, FM generation method, there are two methods for generation of FM signal, direct method and second one it is the next one it is the indirect method. Okay, so what is the difference between direct method and indirect method? That we will first see. Direct method मध्ये we are getting the output directly in the form of wideband FM signal. Okay, so I will write here. काय बघतोय आपण? FM generation methods. FM generation methods. Those are mainly of two types. First I will write direct FM generation. Direct FM generation, and second it is indirect FM generation. Okay, direct FM generation and second one it is indirect FM generation. मग काय आहे दोन्ही मधला बेसिक डिफरन्स की डायरेक्ट FM जनरेशन मध्ये आपल्याला डायरेक्टली वी आर एबल टू गेट वाइड बँड FM सिग्नल ऍट द आउटपुट. वाइड बँड FM सिग्नल म्हणजे काय? त्याची बँडविड्थ जास्त असते. मग डायरेक्ट मोड FM generation method मध्ये we are able to get directly the wideband FM signal at the output. So that is the first thing. And in indirect FM generation आपल्याला directly wideband FM signal मिळत नाही आउटपुटला. काय मिळतो पहिल्यांदा? We are able to get the narrow band FM signal and then we convert this narrow band FM signal in the form of the wide band FM signal. हा बेसिक डिफरन्स आहे दोन्ही मध्ये. लक्षात येतात का दोन मेथड्स मधला काय डिफरन्स आहे? क्लासिफिकेशन दोन टाइप मध्ये आहे बेसिक. डायरेक्ट FM जनरेशन मध्ये डायरेक्टली आपल्याला वाइड बँड FM सिग्नल आउटपुटला मिळतो आणि इनडायरेक्ट FM जनरेशन मध्ये काय होतं? डायरेक्टली आपल्याला वाइड बँड FM सिग्नल मिळत नाही. First we get narrow band FM signal and by using some assembly afterwards we have to convert it into wide band FM signal. Is it clear? What is the basic difference between these two methods? Yes. Is it clear? Direct and indirect FM generation methods means what? What is the difference? Yes, Shivani. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. What is the difference, Saili, between direct method and indirect method?
दोन मेथड आहेत FM जनरेशनचे, डायरेक्ट FM जनरेशन मेथड आणि इनडायरेक्ट FM जनरेशन मेथड. काय डिफरन्स सांगितला मी दोन्ही मधला? कॅन यू टेल इट सायली? In direct method, we are getting output as a wideband FM directly, and in indirect FM, we have to first convert into narrowband FM and then convert into wideband FM. Okay, so this is the basic difference. Now we will see first direct FM generation method. मग आता आपल्याला डायरेक्ट FM जनरेशन मेथड मधली एक मेथड बघायची आणि इनडायरेक्ट FM जनरेशन मधली एक मेथड स्टडी करायची. ओके, सो वी विल सी विच आर these methods and we will see one out of it. So right now we are considering about direct method. Now you don't think about indirect method. आपण पहिल्यांदा कुठल्या बघतोय? डायरेक्ट मेथड फ्रॉम direct method for FM generation. So there are 4 types of methods under this category. Direct FM generation मध्ये 4 methods आहेत ज्या यूज करून आपण FM generate करू शकतो. Okay, so which are those 4 methods? So those are given here. Frequency modulation using reactance, frequency modulation using FET, frequency modulation using BJT, and frequency modulation using varactor diode. हे 4 टाइपचे सर्किट यूज करून आपण डायरेक्ट मेथड मध्ये FM सिग्नल जनरेट करू शकतो. ओके, सो आय विल जस्ट रीड दिस 4 टाइप्स. फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेशन युजिंग रिएक्टन्स मॉड्युलेटर, फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेशन युजिंग FET, then frequency modulation using BJT, and frequency modulation using varactor diode. Okay, so I will just write here the subtypes under this. Okay, so first one it is FM frequency modulation by using reactance modulator circuit. हा पहिला टाइप आहे. Second one it is frequency modulation by using FET. So have you studied that device, FET, in your ECAD subject? Field effect transistor study केला का तुम्ही? Transistor have you studied? Simple transistor. Basic transistor device have you studied in ECAD? What is the function of transistor? Have you studied it in ECAD subject? Okay. So see here, these 4 methods are there under this direct method for FM generation. Okay, so direct method for FM generation मध्ये basic concept हा आहे की directly we are able to get the wideband FM signal at the output. मग त्याच्यामध्ये 4 टाइपचे सर्किट यूज करून आपण FM जनरेट करू शकतो. Am I audible to everyone? Yes, ma'am. So by using this 4 circuit, कुठला आहे पहिलं? By using the reactance circuit, or that is also called as by using the reactance modulator. By using FET, F stands for what? Field effect transistor. हे तुम्ही स्टडी केलंय का ECAD मध्ये? विचारलं मी. Either say yes, either say no. FET स्टडी केलाय का डिव्हाइस? Field effect transistor. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So I will not ask any details about it. Don't worry. Just tell me whether you have studied or not. BJT stands for what? Bipolar junction transistor. Bipolar junction transistor. And third one it is the, next fourth one it is varactor diode. तर हे 4 टाइपचे डिव्हाइस यूज करून आपण डायरेक्ट FM सिग्नल जनरेट करू शकतो. Okay, that is the concept of this direct FM generation method. And out of this
one circuit we are going to study. Okay, so we will see one type from that. So we are going to see this a frequency modulation by using the field effect transistor. Is it clear basic point? डायरेक्ट FM जनरेशन आणि इनडायरेक्ट FM जनरेशन हे दोन टाइप आहेत. डायरेक्ट FM जनरेशन मध्ये काय होतं आपल्याला डायरेक्टली वी आर एबल टू गेट वाइड बँड FM सिग्नल ॲट द आउटपुट अँड हिअर इन इनडायरेक्ट FM जनरेशन पहिल्यांदा आपल्याला नॅरो बँड FM सिग्नल मिळतो आणि नंतर त्याला आपण वाइड बँड FM मध्ये कन्वर्ट करतो. हे झालं बेसिक क्लासिफिकेशन. नाउ वन बाय वन वी आर मूव्हिंग. फर्स्ट इज डायरेक्ट FM जनरेशन. त्यात टोटल 4 मेथड्स आहेत ज्या मेथडने आपण FM सिग्नल जनरेट करू शकतो. वाइड बँड FM सिग्नल बाय युजिंग रिएक्टन्स मॉड्युलेटर, बाय युजिंग फील्ड इफेक्ट ट्रान्झिस्टर, बाय युजिंग BJT अँड बाय युजिंग व्हॅरेक्टर डायोड. या 4 मेथडने आपण FM जनरेट करू शकतो. त्यातली FM by using FET, this method we are going to see in our syllabus. Okay, FM by using field effect transistor we are going to see in our syllabus. So we will see how that circuit works and how we get FM signal at the output. Okay, is it clear? Basic concept. Shall we start with this method? FM by using field effect transistor. फक्त सर्किट मध्ये हे कंपोनंट वेगळे आहेत and based on that component output will change. Indirect मध्ये आपल्याला that comes under indirect method for FM we have generation. Is it clear? Can write this thing. किंवा मग डायरेक्ट जनरेशन मेथड like that one separate question can be asked. Okay, so now we'll see FM in FET. That which type of method? Direct or indirect method? FET use करून FM कसा जनरेट करायचा? That we are considering now. Is it not audible for you? Right now. Or please. So, inaccessible? No ma'am, break होते voice. Voice break.
Hello, is it audible now properly? Yes, ma'am. Okay. So I was disconnected. Okay. So this FM by using FET, that method we will start now. So that comes under which type? Direct or indirect? That I was asking. Direct. डायरेक्ट मेथड. ओके. आता इथं आधी काय बेसिक कन्सेप्ट ह्याच्यामध्ये लक्षात घ्या. ह्या ज्या 4 मेथड्स आहेत, रिएक्टन्स मॉड्युलेटर असू द्या किंवा एफईटी असू द्या, बीजेटी असू द्या, व्हॅरेक्टर डायोड, ह्या चारही मेथड मध्ये बेसिक वर्किंग प्रिन्सिपल सेम आहे, फक्त डिव्हाइस चेंज होत आहेत. बेस्ड ऑन विच डिव्हाइस यू आर जनरेटिंग FM, त्याच्यावरून हे 4 टाइप पडलेले आहेत. बट बेसिक वर्किंग प्रिन्सिपल to generate the FM is same. So what is that basic working principle? That first we will see, and then we will go for this diagram, how to generate the FM signal by using field effect transistor. Okay. आता इथे याच्यामध्ये बघा, डायरेक्ट मेथड मध्ये काय आहे बेसिक वर्किंग प्रिन्सिपल. इन दिस मेथड we are getting wideband FM signal at output directly. So that is simple. डायरेक्टली आपल्याला वाईड बँड FM सिग्नल आउटपुटला मिळू शकतो. ओके. देन द आउटपुट ऑफ द डिव्हाइस इज डायरेक्टली चेंजिंग इन प्रपोर्शनेट विथ मॉड्युलेटिंग सिग्नल व्होल्टेज. ओके. आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला ऑसिलेटर टाइप और टँक सर्किट, have you studied that tank circuit and oscillator circuit, these points in the ECAD? टँक सर्किट तुम्ही स्टडी केलं ECAD मध्ये. जस्ट प्लीज हॅव द प्रॉपर डिस्कशन. येस मॅम. कशासाठी वापरतो आपण टँक सर्किट? फ्रिक्वेन्सी मॅच करण्यासाठी. फ्रिक्वेन्सी मॅच करण्यासाठी, ट्युनिंग ऑफ फ्रिक्वेन्सी. हा, टँक सर्किट म्हणजे आता याच्यामध्ये FM जनरेशन मध्ये जे मेन डिव्हाइस आहेत ते आपल्याला दॅट इज लाईक ऑसिलेटर और टँक सर्किट. मग टँक सर्किटच्या आउटपुटला आपल्याला काहीतरी फ्रिक्वेन्सी मिळते, दॅट ऑल ऑफ यू आर नोईंग. और ऑसिलेटर इज अ डिव्हाइस विच इज गिव्हिंग फ्रिक्वेन्सी ॲज आउटपुट. मग आता याच्यामध्ये आपल्याला काय फक्त कन्सेप्ट बघायचा आहे. FM मीन्स व्हॉट? बेसिक वर्किंग प्रिन्सिपल ऑफ FM इज व्हॉट? फ्रिक्वेन्सी ऑफ द कॅरियर इज चेंजिंग in proportionate with voltage of the modulating signal. That is basic working principle of this FM method. Okay. मग ह्याच्यामध्ये काय करायचं आपल्याला फक्त की एक ऑसिलेटर घ्यायचा. मग त्या ऑसिलेटर साठी आपण काय यूज केलेलं इथं? टँक सर्किट यूज केलंय. मग ते टँक सर्किट यूज करण्यासाठी आयदर यू कॅन यूज दिस बेसिक रिएक्टन्स मॉड्युलेटर, or you can use field effect transistor, or you can use BJT, or you can use the varactor diode. मग बेसिक वर्किंग प्रिन्सिपल काय ह्याच्यामध्ये? सिंपल. ते मी आधी सांगते, लक्षात घ्या. FM च्या आउटपुटला आपल्याला किंवा जे काही सर्किट आहे FM जनरेशन साठी, त्याच्या आउटपुटला आपल्याला काय जनरेट करायचंय? फ्रिक्वेन्सी. And how the frequency should be changed? That frequency should be changed in proportionate with voltage of the modulating सिग्नल. मग आता मी एक सिंपल ह्याच्यामध्ये तुम्हाला आधी एक्झाम्पल देते की सपोज कॅरियर सिग्नल आहे आपला. कॅरियर सिग्नल सपोज 10 किलोहर्ट्ज आहे. सो जर आपल्याला FM जनरेट करायचं असेल तर आपल्याला ऑसिलेटर यूज करावं लागणार. ऑसिलेटर इज गिव्हिंग सम फ्रिक्वेन्सी ॲट द आउटपुट. Oscillator is a device which is used to give the frequency or to generate some frequency at the output. आणि त्या ऑसिलेटर मध्ये ही R आणि C ची व्हॅल्यू किती आहे? That is deciding what will be value of the frequency at the output. That all of you are familiar with the concept. ऑसिलेटरचं तर फंक्शन सगळ्यांनी स्टडी केलं ECAD मध्ये. ऑसिलेटरच्या आउटपुटला काय मिळतं आपल्याला? काहीतरी फ्रिक्वेन्सी सिग्नल मिळतो. सपोज I have to get some frequency which is equal to carrier frequency at the output of this oscillator. So accordingly I have to select this R and C values. Tank circuit सगळ्यांनी स्टडी केलंय, so that I will not explain in brief because all of you have studied it already in the ECAD. Okay. So how the tank circuit works or what is the basic function of the oscillator that is used to generate the frequency signal. मग
एक ऑसिलेटर कन्सिडर करा, त्याच्या आउटपुटला जर तुम्हाला कॅरियर सिग्नल जनरेट होतोय, द आउटपुट फ्रिक्वेन्सी ऑफ दॅट ऑसिलेटर इज इक्वल टू कॅरियर फ्रिक्वेन्सी. And who is going to decide that frequency? The value of this capacitor and resistance. मग जर ह्या R आणि C च्या व्हॅल्यूज कॉन्स्टंट असतील तर ऑसिलेटरची फ्रिक्वेन्सी काय असणार आहे आउटपुटची? That frequency will be also constant. But if I have to change output frequency of this oscillator or this tank circuit, either I have to change value of C or I have to change value of R. That all of you are getting. What is the basic working principle of oscillator? किंवा oscillator मध्ये तुम्ही काय काय स्टडी केलंय मला सांगा, so that in that way I will explain. What is the basic function of oscillator? What is the basic function of oscillator? To generate sine wave. To generate the sine wave. बरोबर आहे, ऑसिलेटरच्या आउटपुटला आपल्याला साइन वेव्ह मिळते. मग त्या साइन वेव्हची फ्रिक्वेन्सी कशावरून डिसाइड होते ऑसिलेटर मध्ये? Who is deciding what will be the frequency of output generated sine wave? कशावरून डिसाइड होते ती आउटपुट सिग्नलची फ्रिक्वेन्सी? See, these are the videos. These I have searched on net also. Some videos are there based on the FM generation methods, which are more explanatory or which are giving the additional information related to this direct FM generation method as well as indirect FM generation method. That videos also you go through that videos. Okay. Tell me, who is deciding the output frequency of that signal, whatever is generated by oscillator? ऑसिलेटरच्या आउटपुटला फ्रिक्वेन्सी सिग्नल जनरेट होतो, साइन वेव्ह जनरेट होते. So who is deciding what will be the frequency of that sine wave generated? कशावरून ठरते सांगा मला फ्रिक्वेन्सी? See, here also whatever I have explained, these points you can get. FM generation methods, direct and indirect method. Okay. Direct method reactance modulators or varactor diode modulator, त्यातली आपण APT स्टडी करतोय. आणि इनडायरेक्ट मध्ये आर्मस्ट्रॉंग मेथड that we have to study. Okay. So who is deciding that value? Either inductor, capacitors, capacitance or resistance. जे काय आपण यूज केलेलं आहे त्या सर्किट मध्ये त्याची व्हॅल्यू आपल्या ऑसिलेटरची आउटपुट फ्रिक्वेन्सी डिसाइड करते. That all of you are getting. So if I here is this field effect transistor is used. So what is the function of field effect transistor? Okay. So I will just explain here shortly. Okay. FM generation by using field effect transistor आपण इथं स्टडी करतो. So basic, what is the basic device used for generating any sine wave? Oscillator. Oscillator is giving some sine wave or it is giving some frequency signal at the output. मग oscillator मध्ये either you can use resistor or capacitor or inductor. मग त्या ऑसिलेटर मध्ये ह्या RLC च्या ज्या व्हॅल्यूज आहेत, these values are deciding the frequency of output sine wave. हे समजतंय तुम्हाला सगळ्यांना? कुठल्या कुठल्या टाइपच्या ऑसिलेटरचे कॉम्बिनेशन तुम्ही स्टडी केले ती कॅड मध्ये? Yes, give the answers please. Which types of oscillators you have studied? What is the difference between that particular oscillators? RC oscillator, phase shift oscillator. RC oscillator, phase shift oscillator. आता त्यातला समजा तुमचा RC oscillator तुम्ही कन्सिडर केला तर R आणि C ची व्हॅल्यू किती आहे
ह्या व्हॅल्यू आउटपुटची फ्रिक्वेन्सी डिसाइड करतात. हे तरी तुम्हाला सगळ्यांना क्लिअर आहे? Yes. Whatever is value of that resistor and capacitor used in that oscillator, those are deciding the output frequency of the signal generated. म्हणजे ऑसिलेटरच्या आउटपुटला साइन वेव्ह जनरेट होते आणि त्या साइन वेव्हची फ्रिक्वेन्सी या आर आणि सी वरून आपण ठरवतो. ओके, देन सपोज we are using one oscillator whose frequency is equal to frequency of the carrier. Suppose एक ऑसिलेटर आपण यूज करतोय सुरुवातीला, ज्याची फ्रिक्वेन्सी काय आहे? The frequency of this oscillator is same as that of carrier frequency. Let us say that carrier frequency it is 10 kilohertz. मग आपल्याला कॅरियर सिग्नलच्या फ्रिक्वेन्सी एवढा सिग्नल त्या ऑसिलेटरच्या आउटपुटला मिळायला पाहिजे. किती घेतली ती आपण फ्रिक्वेन्सी? 10 किलोहर्ट्ज. मग हे 10 किलोहर्ट्ज मिळण्यासाठी जी काही आर आणि सी ची व्हॅल्यू आपल्याला एक्सपेक्टेड आहे, त्या सेम आर आणि सी च्या व्हॅल्यू आपण डिझाईन केल्या आणि ते सर्किट बिल्ड केलं आणि आपल्याला ऑसिलेटरला काय फ्रिक्वेन्सी मिळते? कॉन्स्टंट 10 किलोहर्ट्ज. अँड दिस फ्रिक्वेन्सी ऑफ ऑसिलेटर is equal to frequency of the carrier signal initially. मग जर हे आर आणि सी कॉन्स्टंट असतील तर ऑसिलेटरची आउटपुट फ्रिक्वेन्सी काय असणार आहे? कॉन्स्टंट 10 किलोहर्ट्ज. त्याच्यामध्ये काहीही फरक पडणार नाही. पण आपल्याला काय करायचं? एफएम जनरेशन साठी आउटपुट फ्रिक्वेन्सी कॉन्स्टंट पाहिजे का? कॅरियरची फ्रिक्वेन्सी काय होते एफएम जनरेशन मध्ये? कॅरियरची फ्रिक्वेन्सी चेंज होते. कोण मॉनिटर करतं किंवा कोण कंट्रोल करतं कॅरियरच्या फ्रिक्वेन्सीला? Who is changing the frequency of carrier in case of FM? Voltage of modulating signal. मग ह्या ऑसिलेटरच्या आर आणि सी पैकी एक पॅरामीटर जर आपण मॉड्युलेटिंग सिग्नल व्होल्टेजच्या प्रोपोर्शनेट नुसार चेंज केला तर ऑटोमॅटिकली ही आउटपुट फ्रिक्वेन्सी सुद्धा चेंज होते. आर यू गेटिंग दॅट कन्सेप्ट? जर हे आर आणि सी कॉन्स्टंट असतील तर ऑसिलेटरची फ्रिक्वेन्सी काय असणार आहे? कॉन्स्टंट. मग सुरुवातीला काय केलं आपण कन्सेप्ट समजण्यासाठी? सपोज एखादा ऑसिलेटर आपण डिझाईन केला ज्याची आउटपुट फ्रिक्वेन्सी ही कॅरियर फ्रिक्वेन्सी एवढी सेम आहे. सपोज द कॅरियर फ्रिक्वेन्सी इज 10 kilohertz. Okay, that is constant. But if either I can change this R or I can change this capacitance value in proportionate with modulating signals value, then automatically whatever is the frequency we are getting at output, that will be also changed, or will it remain constant? जर R किंवा C कुठलीही व्हॅल्यू चेंज झाली तर आउटपुट फ्रिक्वेन्सी कॉन्स्टंट राहील का ऑसिलेटरची? नो. आउटपुट फ्रिक्वेन्सी चेंज होणार. मग आपल्याला तेच करायचं. याच्यामध्ये बेसिक काय आहे की ऑसिलेटरची फ्रिक्वेन्सी आर आणि सी वरून डिसाइड होते. आर आणि सी च्या व्हॅल्यू सुरुवातीला अशा सिलेक्ट करायच्या की ऑसिलेटरची फ्रिक्वेन्सी ही कशा एवढी असेल? आपल्या कॅरियर फ्रिक्वेन्सी एवढी. अँड आफ्टरवर्ड्स यू हॅव टू चेंज आयदर दिस व्हॅल्यू ऑफ आर और व्हॅल्यू ऑफ दिस सी. ह्या कुठल्या तरी सिग्नलला इनपुटला मॉड्युलेटिंग सिग्नल द्यायचा आणि त्या मॉड्युलेटिंग सिग्नलच्या प्रोपोर्शनेट मध्ये आर आणि सी ची व्हॅल्यू, आर ची किंवा सी ची व्हॅल्यू चेंज होते. and this change in value of this R or C is ultimately going to change value of this output frequency. म्हणजे सपोज आता इथली व्हॅल्यू कमी झाली तर ही फ्रिक्वेन्सी 10 किलोहर्ट्ज पेक्षा कमी होईल आउटपुटची. ही जर व्हॅल्यू वाढली तर आउटपुटची फ्रिक्वेन्सी काय होईल? 10 किलोहर्ट्ज पेक्षा जास्त होईल. म्हणजे थोडक्यात आपल्याला काय करायचं इथं एफएम जनरेशन मेथड मध्ये ऑसिलेटरच यूज करायचंय. ऑसिलेटर टँक सर्किट यूज करायचंय. Initially, you set the values of R and C such that output of this oscillator is equal to carrier signal. And afterwards, modulating signal is applied as input to this circuit and value of this either C or R it is changed. आणि ह्या व्हॅल्यूच्या प्रोपोर्शनेट मध्ये आउटपुटला परत फ्रिक्वेन्सी आपल्याला मिळते. मग ऑब्विसली आउटपुटची फ्रिक्वेन्सी ह्या आर किंवा सी नुसार चेंज होते.
आणि ह्या आर आणि सी ची व्हॅल्यू कशाच्या अकॉर्डिंगली चेंज करतोय आपण, मॉड्युलेटिंग सिग्नलच्या प्रोपोर्शनेट मध्ये. दॅट्स वाय वॉट एव्हर इज द फ्रिक्वेन्सी यू आर गेटिंग at the output of this oscillator or this tank circuit, that frequency will be changing in proportionate with which parameter? कशाच्या अकॉर्डिंगली चेंज होणार आहे फायनल आउटपुटची फ्रिक्वेन्सी इथं? आर किंवा सी. आर किंवा सी ची व्हॅल्यू आपण मॉड्युलेटिंग सिग्नलच्या प्रोपोर्शनेट मध्ये चेंज करायची. सो दॅट अल्टिमेटली वॉट एव्हर चेंज इज देअर इन दिस आउटपुट फ्रिक्वेन्सी, that is in proportionate with which signal that I am asking? Modulating signal. Modulating signal. Okay, this is the basic working principle in direct FM generation method. म्हणजे थोडक्यात काय तुम्ही लक्षात ठेवा, फक्त 2-3 लाइन्स यू रिमेंबर. फ्रिक्वेन्सी जनरेट करण्यासाठी ऑसिलेटर सर्किट आपण यूज करतो. ऑसिलेटर मधला आपण आरसी कॉम्बिनेशन घ्यायचं. म्हणजे ऑसिलेटर मधल्या आर आणि सी च्या ज्या व्हॅल्यूज आहेत त्या त्याची आउटपुट फ्रिक्वेन्सी डिसाइड करतात. मग सुरुवातीला आपल्याला कॅरियर फ्रिक्वेन्सी एवढ्या सेम फ्रिक्वेन्सीचा ऑसिलेटर डिझाइन करायचा आहे. सो फर्स्ट वी हॅव टू सिलेक्ट द व्हॅल्यूज ऑफ आर अँड सी सच दॅट ऑसिलेटरची आउटपुट फ्रिक्वेन्सी किती आहे, कॅरियर फ्रिक्वेन्सी एवढी. मग नंतर आपल्याला ती कॅरियर फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेटिंग सिग्नलच्या व्होल्टेज नुसार व्हेरी व्हायला पाहिजे ऍज पर द बेसिक वर्किंग प्रिन्सिपल ऑफ FM. त्यामुळे काय करायचं सेकंड स्टेप मध्ये, आयदर यू कॅन चेंज दिस आर और यू कॅन चेंज दिस सी व्हॅल्यू इन प्रपोर्शनेट विथ मॉड्युलेटिंग सिग्नल्स व्होल्टेज. मग ह्याच्या इनपुटला आपण मॉड्युलेटिंग सिग्नल अप्लाय करायचं. मग त्या मॉड्युलेटिंग सिग्नल नुसार आर आणि सी ची व्हॅल्यू चेंज होते अँड दॅट इज गिव्हिंग यू अगेन चेंज इन द आउटपुट फ्रिक्वेन्सी. त्यामुळं ऑसिलेटरच्या आउटपुटला फ्रिक्वेन्सीचा जो काही चेंज असेल दॅट चेंज विल बी इन प्रपोर्शनेट विथ मॉड्युलेटिंग सिग्नल. दॅट इज द बेसिक वर्किंग प्रिन्सिपल ऑफ दिस डायरेक्ट FM जनरेशन. ओके, मग आता इथं हे जे आहे ते टँक सर्किट आहे. ह्या टँक सर्किट मध्ये आपण फील्ड इफेक्ट ट्रान्झिस्टर यूज केलेला आहे अँड इट इज गिवन हियर C and R as input. Okay, so we will see how it works in this particular method. Okay, so we are considering now the frequency modulation by using field effect transistor, or that is also called as basic reactance modulator circuit to generate the FM signal. Okay, so here this circuit uses field effect transistor as main component. So what this G, D, S, these are indicating? What are the meaning of these symbols? It is study केलाय तुम्ही. G stands for what? Gate. 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 D stands for? Drain. Drain. And S stands for? Source. Source. जसं आपल्या ट्रान्झिस्टर मध्ये base, emitter, collector, like that similar terminals are here. So this circuit I will not explain, basic circuit. This is the oscillator circuit. मग ह्याच्या आउटपुटला आपल्याला फ्रिक्वेन्सी मिळते. So whatever is this circuit designed here, that circuit is designed to change the frequency of this oscillator. आता इथं बघा इनपुटला FET आपण इथे एक यूज केला. याच्यामध्ये या FET च्या इनपुटला कॅपॅसिटर आणि रेजिस्टर कनेक्ट केलेला आहे. सो दिस कॅपॅसिटर अँड रेजिस्टर इज कनेक्टेड ऍट द इनपुट गेट, ड्रेन अँड सोर्स. या तिन्ही मध्ये हा रेजिस्टर आणि कॅपॅसिटर इथं आपण कनेक्ट केलेला आहे. ओके, सो इन्स्टेड ऑफ दिस FET यू कॅन यूज BJT ऑल्सो. दॅट इज ऑल्सो वन अनदर कॉम्बिनेशन. मग आता इथं बघा याच्यामध्ये काय केलेलं आहे की देर आर टू व्हॅल्यूज हिअर, रेजिस्टर अँड कॅपॅसिटर. ओके, सो this diagram, if you see, this capacitor and resistor, two devices are used here across this field effect ट्रान्झिस्टर. मग याच्यामध्ये हा जो कॅपॅसिटर आहे इट्स व्हॅल्यू इज केप्ट सो हाय
so that Xc is very greater as compared with value of R. म्हणजे याच्यामध्ये टोटली हा कॅपॅसिटन्स जो आहे किंवा ह्या कॅपॅसिटरची जी व्हॅल्यू आहे that is only deciding or that is only controlling whole this functioning. मग ह्या कॅपॅसिटरच्या इनपुटला आपण मॉड्युलेटिंग सिग्नल इथं अप्लाय करायचा. मग ह्या मॉड्युलेटिंग सिग्नल नुसार ह्या कॅपॅसिटन्सची व्हॅल्यू चेंज होईल आणि ह्या कॅपॅसिटरची व्हॅल्यू चेंज झाली की आउटपुट फ्रिक्वेन्सीची व्हॅल्यू सुद्धा चेंज होते. दॅट इज द बेसिक वर्किंग प्रिन्सिपल ऑफ दिस पर्टिक्युलर मेथड. FET यूज करायचा याच्यामध्ये. FET is having 3 terminals, gate, drain and source. त्याच्या इनपुटला कॅपॅसिटर आणि रेजिस्टर हे दोन डिव्हाइसेस आपण कनेक्ट केलेले आहेत. या कॅपॅसिटर आणि रेजिस्टर मध्ये सुद्धा we have to select value of this capacitor very high such that Xc is very greater as compared with R. म्हणजे totally our objective is to make this Xc dominant. So this Xc will control this overall operation of this field effect transistor. मग जेव्हा इथं एक ही C आणि R ची व्हॅल्यू कॉन्स्टंट असते तेव्हा इथल्या आउटपुट ह्या ऑसिलेटरची आउटपुट फ्रिक्वेन्सी काय आहे? इट विल बी सेम ॲज दॅट ऑफ फ्रिक्वेन्सी ऑफ द कॅरियर. जेव्हा हा R आणि C कॉन्स्टंट आहे तेव्हा ह्या FETच्या आउटपुटला जी काय फ्रिक्वेन्सी मिळेल आपल्याला that frequency will be same as that of frequency of the carrier. But after that we have to apply the modulating signal as input to this capacitor, and in that case as the frequency of this modulating signal or as the voltage of this modulating signal will change, त्याचा कॅपॅसिटन्स पण चेंज होतो आणि अल्टिमेटली आउटपुट फ्रिक्वेन्सी पण काय होईल ह्या सर्किटची चेंज होणार. मॉड्युलेटिंग सिग्नल मधलं पॉझिटिव्ह हाफ सायकल असेल तर इन दॅट केस अकॉर्डिंगली व्हॅल्यू ऑफ दिस Xc विल चेंज अँड आउटपुट फ्रिक्वेन्सी विल बी काय होईल त्या केसमध्ये पॉझिटिव्ह हाफ सायकल मध्ये ऑसिलेटरची आउटपुट फ्रिक्वेन्सी इन्क्रीज होईल का डिक्रीज होईल? Increase. It will be increase, and when here the negative half cycle will be there of modulating signal, परत ह्याची व्हॅल्यू अकॉर्डिंगली ऍडजस्ट होते आणि आउटपुट फ्रिक्वेन्सी काय होते ह्या ऑसिलेटरची कमी होते. एवढाच एक ह्याचं जर तुम्ही डिस्क्रिप्शन बघितलं बुक मध्ये or other in some website also if you see somewhat it is critical to understand. त्यामुळे मी जे सिंपल तुम्हाला एक्सप्लेन करते तेवढं जरी तुम्ही लक्षात ठेवलं तरी that is okay to write explanation in the exam. FET आपण याच्यामध्ये यूज करतो. बेसिक वर्किंग प्रिन्सिपल मी इथं तुम्हाला सांगितलं. ऑसिलेटरच आपल्याला यूज करायचं आहे. ही जी काही सर्किटरी आहे दिस इज नथिंग बट इट इज सेम ॲज दॅट ऑफ ऑसिलेटर सर्किट. ऑसिलेटर सर्किट आपण यूज करतोय. जर आपण मॉड्युलेटिंग सिग्नलचा इफेक्ट ऑसिलेटरला अप्लाय केला नाही तर ऑसिलेटरची फ्रिक्वेन्सी काय असते आउटपुटची कॉन्स्टंट असते. सो इनिशियली यू डिझाइन द ऑसिलेटर सच दॅट or initially you select values of this R and C such that ह्या ऑसिलेटरची फ्रिक्वेन्सी किती असणार आहे सुरुवातीला? इट विल बी सेम ॲज विच सिग्नल? इनिशियली carrier signal. And after that you have to apply the modulating signal as input to this capacitor, and capacitor ची जी equivalent term आहे that is called as the कॅपॅसिटन्स. मग त्याच्या अकॉर्डिंगली ह्याचा कॅपॅसिटन्स किंवा इम्पेडन्स चेंज होतो. सो व्हेन पॉझिटिव्ह हाफ सायकल विल बी देअर अकॉर्डिंगली दिस इम्पेडन्स व्हॅल्यू विल बी मॅच्ड अँड आउटपुट फ्रिक्वेन्सी ऑफ दिस ऑसिलेटर विल बी इन्क्रीज्ड. जेव्हा मॉड्युलेटिंग सिग्नलचं निगेटिव्ह हाफ सायकल असतं तेव्हा ह्याची व्हॅल्यू त्याच पद्धतीने ऍडजस्ट होते आणि ह्या ऑसिलेटरची आउटपुट फ्रिक्वेन्सी काय मिळते आपल्याला? इट इज लेस. In this way, by changing the modulating signal or by applying modulating signal across this resistor, you can ultimately control the output frequency of this oscillator, and that frequency is nothing but same as which signal we will get?
ह्याच्या पॉझिटिव्ह हाफ सायकलला फ्रिक्वेन्सी वाढते, ह्याच्या निगेटिव्ह हाफ सायकलला फ्रिक्वेन्सी कमी होते. म्हणजे आउटपुटला मिळणारा सिग्नल हा कुठल्या फॉर्म मध्ये मिळतो आपल्याला या सर्किट मध्ये? विच सिग्नल यू आर गेटिंग ॲट द आउटपुट? विच सिग्नल? FM सिग्नल मिळेल ना. जेव्हा इथं मॉड्युलेटिंग सिग्नल आपण अप्लाय करत नाही तेव्हा ह्या ऑसिलेटरची फ्रिक्वेन्सी काय असणार आहे? कॉन्स्टंट असेल का चेंज होईल? when nothing we are applying here as a कॉन्स्टंट modulating असेल. signal, ह्या सर्किटची किंवा ह्या ऑसिलेटरची फ्रिक्वेन्सी कॉन्स्टंट असेल. मग तो आपल्याला सुरुवातीला R आणि C च्या व्हॅल्यू अशा घ्यायच्यात, ह्याची आउटपुट फ्रिक्वेन्सी काय असणार आहे? कॅरियर फ्रिक्वेन्सी एवढी. आणि जेव्हा आपण इथं either you can make R dominant or you can make this capacitance dominant, आपल्या कॉम्बिनेशन मध्ये आपण ह्याची व्हॅल्यू जास्त ठेवतोय, ह्याची व्हॅल्यू निग्लिजिबल ठेवतोय. म्हणजे ओव्हरऑल दिस इज कंट्रोलिंग द सप्लाय टू दिस FET and that is controlling the output frequency. मग ह्या कॅपॅसिटरच्या अक्रॉस आपण आपला मॉड्युलेटिंग सिग्नल अप्लाय करायचा. जर मॉड्युलेटिंग सिग्नलचं व्होल्टेज पॉझिटिव्ह असेल तर त्या केसमध्ये इथली पण व्हॅल्यू वाढते आणि आउटपुट फ्रिक्वेन्सी इन्क्रीज होते. जर मॉड्युलेटिंग सिग्नलचं व्होल्टेज निगेटिव्ह असेल तर अकॉर्डिंगली दिस व्हॅल्यू विल बी ऑल्सो reduced and again we will get the less frequency at the output of this oscillator. मग ह्या सर्किटच्या आउटपुटला आपल्याला काय मिळतोय? फ्रिक्वेन्सी मध्ये frequency is increasing for positive half cycle and frequency is decreasing for negative half cycle. Means which signal we are getting at the output of this FET? FM signal. FM signal. That is the basic working principle in this direct FM generation circuit. Okay, ह्याच्यामधले व्हिडिओज आहेत ते सुद्धा मी पाठवते just for your reference on your group. Immediately I will send. But though it is critical to understand, त्यांनी मॅथमॅटिकल डेरिवेशन दिलेले आहे त्याच्यामध्ये की XC जो आहे हा R पेक्षा कसा जास्त ठेवायचा. मी सांगितलं तुम्हाला either you can keep this R greater or you can keep this C greater. मग त्याच्यावरून त्याचे परत कॉम्बिनेशन्स आहेत. XC मेथड आहे, परत L आणि C सुद्धा यूज करून आपण याच्यामध्ये कॉम्बिनेशन यूज करू शकतो. सो बेस्ड ऑन दॅट देर आर सब टाइप्स. पण आपण जे इथे यूज केलंय त्याच्यामध्ये C आणि R चं कॉम्बिनेशन आहे आणि ह्या दोन्ही मध्ये सुद्धा आपण ह्या कॅपॅसिटरचा इफेक्ट जो आहे मीन्स वी हॅव केप्ट दिस XC व्हॅल्यू व्हेरी ग्रेटर ऍज कम्पेअर्ड विथ R. That's why the impedance of this circuit is purely capacitive. By obtaining the conditions, because of this circuit becomes controlled by the value of the capacitor. आणि ह्या कॅपॅसिटरच्या इनपुटला आपण मॉड्युलेटिंग सिग्नल अप्लाय करतो so that will change value of capacitor and value of capacitor will change the output frequency. Okay, this is the basic first method for FM generation by using the direct method. मग याच्यामध्ये डायरेक्टली जो काही आपला मॉड्युलेटिंग सिग्नल आहे त्याच्या अकॉर्डिंगली आउटपुट सिग्नलची फ्रिक्वेन्सी चेंज होते and we are able to get the direct FM signal. This is the first method. So in the next lecture we will see the indirect method for FM generation. त्याच्यामध्ये आपल्याला ही आर्मस्ट्रॉंग मेथड आपल्याला स्टडी करायची आहे. डायरेक्ट मेथड समजली का FM जनरेशन साठी? सी दॅट सर्किट इज समवॉट क्रिटिकल. जे त्यांनी आता एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे किंवा फॉर्म्युले दिलेले आहेत बऱ्याच याच्यामध्ये. व्हॉट एव्हर व्हिडिओज आय विल सेंड इन दॅट दे हॅव डिराइव्ड डेरिवेशन फॉर XC. हाऊ दिस XC इट इज कंट्रोलिंग आउटपुट फ्रिक्वेन्सी. ते डेरिवेशन पण त्यांनी दिलेले आहे. ते नाही लिहिलं तरी चालू शकतं मॅथमॅटिकल इक्वेशन. फक्त इथे थेरॉटिकल पार्ट वी हॅव टू write how the circuit is becoming purely capacitive and that capacitor is controlling the output frequency. Okay, is it clear? Hello, is it clear the Yes, method ma'am. of Yes, direct ma'am. method for FM generation? Okay, you just put your numbers in the chat box. We will stop and tomorrow we will see the indirect method for FM generation.
Okay, without forgetting, put your number in the chat box and then only you leave the meeting.